सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। मास्टर क्लासिस पटियाला का यह नवा उपराला टीचिंग कोर्सिस नाल रिलेटेड आ, जिहदे च असीं हुण तुहानूं PS टैट, मास्टर कैडर, लैक्चरार, ETT ते NTT की तैयारी तुहाडी कवर करांगे। तुहाडी जानकारी लई दसदा कि साडी मास्टर क्लासिस पटियाला की ऐप ते तुहानूं ये कोर्स टीचिंग कोर्सिस दे पॉइंट तो क्लिक करो, इत्थे तुहानूं सारे अपने टीचिंग नाल संबंधित कोर्सिस मिलणगे। तो ये गल स्पष्ट कि तुसीं साडे नाल इन्हां नंबरां ते कॉन्टैक्ट कर सकदे हो 7708 00072। कारण तां जो सिर्फ वीडियो लैक्चर नहीं, तुसीं पहलां डैमो के तौर पर स्टडी मटीरियल भी मंगा सकदे हो, तां कि तुहानूं समझ आवे कि वाकई ये स्टडी मटीरियल पंजाबी मीडियम च है कि नहीं। साडी ऐप नूं तुसीं किवें डाउनलोड करना है, ये साडी ऐप का लोगो आ। एंड्रॉयड ते मास्टर क्लासिस पटियाला ते आईफोन ते माई इंस्टीट्यूट ते ORG कोड MVWG। हुण तुसीं साडा अगे लैक्चर इंजॉय करो। धन्नवाद। हाँ जी, सो अज आपां भारत दे संविधान बारे हाँ जी, सो अज आपां कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बारे कॉन्टीन्यूटी च पढ़ांगे। कॉन्टीन्यूटी च पढ़न दा मतलब ये आ कि असीं कल वाले टॉपिक तो अगे स्टार्ट करांगे अज। तो पहलां आपां थोड़ा जिहा कल वाले टॉपिक ते देख लीए। कल असीं पढ़िया की सी कि संविधान दे विच भाग पहला पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिहदे च असीं दस्सिया सी कि साडा देश की होऊगा ते उहदी सरजमीन, उहदी जमीन की होऊगी, कित्थों कित्थों तक उहदियां हद्दां सरहद्दां होणगीਆਂ, उहदी टैरेटरी किहड़ी होऊगी। सो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 नूं डिटेल च डिस्कशन वास्ते असीं पहलां आर्टिकल 1 भाव अनुच्छेद 1 शुरू किया सी। अनुच्छेद 1 नूं पूरा कंप्लीट करन तो बाद असीं ये समझिया सी कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 दे विच स्पष्ट तौर पर मैंशन आ, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 च स्पष्ट तौर पर मैंशन आ कि साडे देश का नाम की होऊगा, इंडिया दैट इज़ भारत। तो दूजी गल कि ये यूनीयन आ कि फैडरेशन आ, तो क्लीयर कट मैंशन आ कि ये एक यूनीयन आ। बस आ दो गल्लां साडे कल दे लैक्चर की करक्स ने। अज कंटिन्यू करते हैं पार्ट 1 का आर्टिकल 2। मतलब साफ आ कि साडे देश के संविधान दे विच बाहरली टैरेटरी, विदेशी जमीन जे साडे कब्जे च आ जाए तो असीं की करना है। मीनस फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और अनैक्सेशन ऑफ एनी टैरेटरी फ्रॉम फॉरन कंट्री। किसी विदेशी देश तो कोई जमीन खो के अपने देश च मिलाउणा होवे तां संविधान का अनुच्छेद 2 काम करता है। तुसीं कहोगे कि पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी है। असीं सिंध नूं पाकिस्तान तो खो के भारत च मिला सकते हैं। असीं सिंध का पूरा एक टुकड़ा भी खो के, मतलब वो 200 300 500 1000 स्केयर किलोमीटर जमीन खो के वो भी भारत च मिला सकते हैं। पर जे वो जमीन भारत च मिलूगी तो दो ऑप्शनस ने, जां तां वो भारत दे विच किसी स्टेट दे विच मर्ज हो जूगी, ओबीअस जी गल आ, राजस्थान नेड़े पैंदा, राजस्थान च मर्ज हो जूगी। दूसरी ऑप्शन ये बनती है कि उन्होंने भारत च एक्वायर करके खो के भारत दे विच एक यूनीयन टैरेटरी का रूप दे दिता जाए, भारत च उन्होंने एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिता जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी ये आ कि उन्होंने भारत च एक्वायर करके एक स्टेट का दर्जा दे दिता जाए। एनी डाउट? हुण तुसीं कहोगे कि जे ये पॉसिबिलिटी है तो सिर्फ कल्पना के आधार पर काम क्यों करिए, कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दो। 1954 तक पुडुचेरी भारत का हिस्सा नहीं सीगा, वो एक फ्रेंच टैरेटरी सी। असीं उन्होंने एक्वायर करया, खोया तो भारत च थोड़े समय बाद एक यूनीयन टैरेटरी बनाता, केंद्र शासित प्रदेश बनाता। सिमिलरली गोवा पुर्तगालियां कोल सी, असीं उन्होंने 1961 च खोया तो 62 दे विच यूटी बनाता, तो 87 दे विच असीं उहनूं स्टेट बनाता। इट मीनस असीं खोईयां होईयां टैरेटरीज़ दीयां उदाहरणां देखते हैं। गल क्लीयर होगी? पर तुसीं क्या कि पहला असीं थोड़े समय बाद यूटी बनाता, फिर उस तो बाद स्टेट बनाता, वो थोड़े समय दे विच की सी? सिंपल भी एक सवाल आ। उस टाइम वो ना यूनीयन टैरेटरी सी, ना वो की सीगी स्टेट सी, वो की सी? उन्हां समयां चों भारत की कब्जे वाली जमीन सी, जिन्हों अंग्रेजी च कहते हैं एक्वायर्ड टैरेटरी। एक्वायर्ड टैरेटरी, कब्जे वाली जमीन। इट मीनस तुसीं कहोगे सर बड़ियां गल्लां पता है कि जी पहला एक देश नूं आपां खो के जां किसी एक देश के एक हिस्से नूं खो के असीं अपने देश च मिला के एक्वायर्ड टैरेटरी बनाउने आ। फिर उस तो बाद एक्वायर्ड टैरेटरी बनाउण वास्ते संसद की कोई मंजूरी नहीं चाहिए। मान लो साडी फौज गई होवे सिंध, ठीक है, तो उधरों पता लगे कि कॉन्स्टिट्यूशन च अमेंडमेंट करनी पैंदी है जे बाहरली किसी स्टेट नूं साडे च जोड़ना है,
ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੁੱਤੇ ਆ ਹਜੇ। ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਕਵਾਇਰਡ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਟੈਰੀਟਰੀ ਐਕਵਾਇਰਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੇ ਯੂਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਾਇਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਐਕਵਾਇਰਡ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਐਨੀ ਡਾਊਟ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਖੈਰ, ਆਰਟੀਕਲ 2 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਆ। ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਆਰਟੀਕਲ 2 ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਊਗਾ ਕਿ ਸਰ ਇੱਕ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਯੂਟੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਰਟੀਕਲ 2 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਤੇ। ਆਰਟੀਕਲ 3 ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਤੋੜਿਆ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੱਦ ਬਦਲਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਮਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਟਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਰਲਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਰਲਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਉੜੀਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤੇ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ MLA ਹੂ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ, ਏਰੀਆ ਵਧਾਉਣਾ, ਏਰੀਆ ਘਟਾਉਣਾ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰਨਾ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਕਰਨਾ, 2 ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ 'ਚੋਂ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਟਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ? ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਸਰਕਾਰ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੂਗਾ। ਕਿੱਡੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਈ ਬਿੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਡਿੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ। ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਪੁਨਰਗਠ ਜੋੜ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ, ਸਟੇਟਾਂ ਜੋੜਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਏਰੀਆ ਘਟਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨੀ, ਟੇਢੀ ਕਰਨੀ। ਦਿਸ ਆਲ ਕਮਸ ਅੰਡਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕੇਰਲਾ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2024 ਜਾਂ 23। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਮੋੜਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 1966। ਤੇ ਜੇ ਬੰਬੇ ਨਾਲ ਆਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੰਬੇ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 1960। ਤੇ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 1971। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ 2000 ਫਲਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਇਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਡ ਇਨ, ਥੱਲੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰਾਇਰ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਓਨਲੀ ਵਿਦ ਪ੍ਰਾਇਰ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ in any of the house with prior consent of president। ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ
इन राज्य सभा विद प्रायर कंसेंट ऑफ दी कंसर्नड स्टेट कि ਜਿਹੜੀ स्टेट ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਮੋੜਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ राज्य सभा 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹਾਊਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਲਾਣੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰੌਲਾ ਨੰਬਰ ਦੂਜਾ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈਦਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਰੌਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਸਰਨਡ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਤੋੜਨਾ ਮੋੜਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ। ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਕਿ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਿੱਲ ਚਲੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਪੋਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ YouTube ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 50% ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਮ ਬਹੁਮਤ, ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ, ਤੇ ਜਾਂ 2/3 ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਮੈਂਡ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਦੇ 2/3 ਬੰਦੇ ਹਾਮੀ ਭਰਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ 2 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਨਾ ਆਰਟੀਕਲ 3 'ਚ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਆ ਆਰਟੀਕਲ 4 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਆਰਟੀਕਲ 4? ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 4 ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਆਰਟੀਕਲ 4 ਹੈ ਕੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਆਰਟੀਕਲ 4 ਆਫ ਦੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ 'ਚੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ। ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜੋੜਨਾ ਮੋੜਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਮਰੋੜਨਾ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਫੱਟ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 3 'ਚ। ਓਏ ਆਰਟੀਕਲ 3 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਲਿਖੀ ਆ? 4 'ਚ। 4 ਨੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। 50% ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਅਸੀਂ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ? ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਪੁਡੂਚੇਰੀ। ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ? ਪੁਡੂਚੇਰੀ। ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਕਵਾਇਰਡ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਕਵਾਇਰਡ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆ। ਆਰਟੀਕਲ 2 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ। ਹੁਣ ਉਸ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰਡ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤੋਂ ਯੂਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਗੋਆ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਵਾਇਰਡ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤੋਂ ਯੂਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਯੂਟੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਮਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 3। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬਣਨਾ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਆਰਟੀਕਲ 3 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਯੂਟੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯੂਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੋਆ ਨੂੰ ਕੀ ਭਲਾ ਯੂਟੀ, ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਟੀ। ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂਟੀ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਚੱਲੀਏ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜੇ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਯੂਟੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ, ਯੂਟੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂਟੀ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਸਮਝਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲਿਖਿਆ, ਯੂਟੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, 12ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਗੋਆ ਤੇ 14ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ। ਐਵੇਂ 1966 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਲਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਨਿਕੰਮਿਓ ਐਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸਟੇਟ ਔਰ ਯੂਟੀ, ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ 2 ਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ? ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 2019 'ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਜੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 1961 ਦੀ, 62, 63, 64 ਦੀ, ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ 2019 'ਚ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜੇ ਸਟੇਟ ਤੋੜ ਕੇ ਯੂਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋਗੇ, ਐਡੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਕੰਮ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਤੇ 3 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਯੂਟੀ ਤੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਏ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ 18ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। 18ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ 1966 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਬਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਲਿਆ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਟ ਔਰ ਯੂਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਟੀਆਂ ਵੀ ਤੋੜੀਆਂ, ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਜਾਂ 3 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 4 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਕੱਲੀ ਯੂਟੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਬੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਜੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੋਆ ਬਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ 12ਵੀਂ ਤੇ 14ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੋਆ ਫਲਾਣੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ 12ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਗੋਆ 14ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ? ਤੇ ਜੇ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਯੂਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਆ? ਉਹ ਆ ਮੜੀ ਜੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 2, ਆਰਟੀਕਲ 3, ਆਰਟੀਕਲ 4 ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਰਕ ਦੱਸਿਆ ਸਿਰਫ। ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 2। ਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 3 ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੰਟਰਨਲ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਆਰਟੀਕਲ 2 ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਫੋਰਨ ਟੈਰੀਟਰੀ। ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਰਟੀਕਲ 4 ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਅ ਮੇਡ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਐਂਡ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 3
ਆਰ ਨੋਟ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਆਮ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲਾਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਦ ਕਰਦੀ ਆ। 50% ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰਤੀ, ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਕਲੀਅਰ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ 1 ਖਤਮ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕਹਾੜੀ ਏਡੀ ਸੌਖੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ 565 ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 12-13 ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ 'ਚ ਮਿਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ 550 ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ, ਭੋਪਾਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਤ੍ਰੈਵਨਕੌਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਫਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਭਾਗਲਪੁਰ, ਸੰਬਲਪੁਰ, ਫਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਛੋਟਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਕਰਾਓ। ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸੈਸ਼ਨ। ਉਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਮਰਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਦਿੱਕਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਹ ਸ਼ੇਪ ਬਣੀ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਵੇਂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪ। ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਚੱਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਧੱਬੇ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਾਗ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦਾਗ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ICS ਆਫਿਸਰ VP ਮੈਨਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਡਾਂਗ ਫੇਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਉਵੇਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਿਲਾਇਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤ੍ਰੈਵਨਕੌਰ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਜੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਤਰਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ, ਜੋਧਪੁਰ, ਜੈਸਲਮੇਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਿਲਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਜੋਧਪੁਰ ਤੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਰਜ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਬਗਾਵਤ ਕਰੂਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਤੀ ਫਿਰ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋਧਪੁਰ ਤੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਮੰਨ ਗਏ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਥੱਲੜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ। ਗੁਜਰਾਤ ਐਵੇਂ ਆ ਨਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਸੀਗਾ। ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਸਮਲਦਾਸ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਤੀਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ RG ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਖੈਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਭਾਵ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਲਦਾਸ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਥੇ RG ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਰਿਆਸਤ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਰਜ ਹੋਈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਸੀਗੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੋਲੋ ਚਲਾਇਆ, ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਮਨਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ। ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦਾ ਪੜਪੋਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਿਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਪੜਪੋਤਾ ਸੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ, ਨਾ 13 'ਚ, ਨਾ ਪਲੇਰਾਂ 'ਚ, ਨਾ ਸਪੇਰਾਂ 'ਚ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਪਟੇਲ ਬੈਠਾ ਹਜੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਸਕੀਮ ਪਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਜੈਸਲਮੇਰ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਕੀਮ ਪਾ ਗਏ, ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅੰਨਾ ਕੀ ਭਾਲੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਕਿਵੇਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ UN ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ UN ਨਵਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਓ ਜਿੱਥੇ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਸਾਈਨ ਕਰਾਓ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਭੇਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 1/4 ਹਿੱਸਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਓਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਭੋਪਾਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਤਿੜਫਿੜ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤ ਦੀ ਮੂਲੀਆਂ, ਕਰੋ ਸਾਈਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ 'ਚ ਰਾਜਾ ਬੁੱਧਾਚਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਬੁੱਧਾਚਾਰਿਆ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 1948 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੋਟ ਪਵਾਉਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 1952 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨਾ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼। ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ? 52 'ਚ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1952 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ? ਮਣੀਪੁਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦੱਸੋ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸਰ ਪਟਿਆਲੇ, ਨਾਭੇ, ਜੀਂਦ, ਕਲਸੀਆ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਫਲਾਣਾ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੈਨ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇਖੋ, ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਸਿਰਫ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਸੈਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ? ਠੀਕ ਆ, ਬਹਾਦਰੀ ਬਿਨਾਂ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਖੈਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿਵੇਂ ਖੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਆ, ਪਰ ਮੇਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਆ? ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਿਵੇਂ ਖੋਇਆ? ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੋਲੋ ਕਰਕੇ। ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਖੋਇਆ? ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮਣੀਪੁਰ ਕਿਵੇਂ ਅਨੈਕਸ ਕੀਤਾ? ਬਾਏ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼, ਬਾਏ ਵੋਟਿੰਗ ਆਫ ਆਲ ਦੀ ਪੀਪਲ, ਆਫ ਆਲ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਮਣੀਪੁਰ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਰਚੀ ਗਈ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ? 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1949 ਤੱਕ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਬਾਹਰਲਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਟੇਲ ਨੇ ਤੇ VP ਮੈਨਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਭਿਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1840 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਬਿਸਮਾਰਕ ਨੇ ਜਰਮਨ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਤਿੜਫਿੜ ਜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਈ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੈਵਿਓਰ ਨੇ ਇਟਲੀ ਜੋੜੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਿਸਮਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਬਿਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਨ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ, ਇਹਦੇ ਬਰਥਡੇ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ। ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਰਤੀ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸਟ ਤੱਕ ਤੇ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਊਥ ਤੱਕ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਤੀ। ਲੱਗਦਾ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪਟੇਲ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 1950 'ਚ ਨਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ 3 ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਸੀਗਾ ਤੇ 2 ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ UT ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਵੈਸੇ ਆਇਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਐਡੀ ਸਿਆਣੇ ਸੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਇਹ UT ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ UT ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ 1946 ਦੀ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1950 ਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ,
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯੂਟੀਜ਼ ਦਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ 'ਚ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ? 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਾਰਟ A ਟਾਈਪ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ B ਟਾਈਪ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ C ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ D। ਪਾਰਟ A ਟਾਈਪ ਸਟੇਟਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਰਟ A ਟਾਈਪ ਸਟੇਟਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ, ਬੰਬੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪਾਰਟ A 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟ B 'ਚ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਛਿੱਤਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮੱਧ ਭਾਰਤ, ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਇਹ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿੰਧਿਆ ਭਾਰਤ, ਤ੍ਰੈਵਨਕੌਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੈਪਸੂ ਇਹ ਸਭ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ। ਇਹ ਪਾਰਟ B 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਂਭਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, CCP। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ C ਦਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼। ਉਦੋਂ 1950 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ, 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ UT ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟ C ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਟ D 'ਚ ਉਹ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਟੈਰੀਟਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ? ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਲੈਕਾਡੀਵ, ਮਿਨੀਕੋਏ ਆਈਲੈਂਡਸ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ ਪਾਰਟ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਟੇਟ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ ਭਲਾ? ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ। ਆਹ ਦੱਸੋ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਪਾਰਟ A, ਪਾਰਟ B, ਪਾਰਟ C ਤੇ ਪਾਰਟ D। ਐਨੀ ਡਾਊਟ? 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਖੈਰ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਸਟੇਟ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਰਟ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਾਰਟ B ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, C ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ D ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਪਾਰਟ A ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਪਾਰਟ A ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਹੋਊਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟ A ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ, ਪਾਰਟ A ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਾਰਟ A ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਪਾਰਟ B ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟ B ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਗਵਰਨਰ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ? ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ। ਪਾਰਟ C 'ਚ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ, D 'ਚ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪਾਰਟ C ਤੇ D 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਲਪਨਾ 1950 ਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਟੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟ A 'ਚ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਹੋਊਗਾ, ਚੁੰਦੀ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਬਣਾਇਆ। ਪਾਰਟ B ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਆ ਯਾਰ? ਪੈਪਸੂ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਰਾੜੇਵਾਲ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ। ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਾਇਆ? ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ। ਇਹ 6-7 ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਸੀ ਪੈਪਸੂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੀ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਯਾਰ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿ, ਠੀਕ ਆ। ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਗਵਾਇਆ। ਸੋ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਉਪ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਿਆਸੀ ਟਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਪ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋਊਗੀ, ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸਲ 'ਚ 1950 ਦਾ ਸੀਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਕੀ ਆ?
नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨशिप ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੀਜੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਕੀ ਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਚੌਥੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ DPSPs ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਰਟ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਛੇਵਾਂ ਸੱਤਵਾਂ ਅੱਠਵਾਂ ਤੇ ਨੌਵਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਪਾਰਟ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਪਾਰਟ ਇਹ ਸੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਪਾਰਟ ਇਹ ਸੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਪਾਰਟ ਨੌਵਾਂ ਬਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਪੜ੍ਹਾਤੇ 9 ਪਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ 1950 ਚ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਆ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1956 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ 1948 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1956 ਤੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਸ਼ੂ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਆਪ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਅੱਧੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਆ ਪਰ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਲੇਸ਼ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪਾਰਟ B 'ਚ ਪਾਰਟ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਮਦਰਾਸ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਤਮਿਲ ਤੇ ਤੇਲਗੂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲਗੂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਈ ਤੇਲਗੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਬਣ ਗਈ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਛਿੜ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵੀ ਵਾਂਟ ਆਵਰ ਸਟੇਟਸ ਬਈ ਆਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਰ ਸੀ ਨਹਿਰੂ ਨਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਐ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਸਖਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਤੀ ਸੀ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵਹਿਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪਾਲਣ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਡਿਆਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਦੇਤੇ ਸੀ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਕਿ ਇੰਨੇ ਫਿਕਸ ਆ ਪਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੱਬੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਪਲਟਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੀ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖੈਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਫਿਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੰਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਸਟਿਸ ਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1948 ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧੂਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਠੰਡਿਆ ਫਿਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਨਸਿਫ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਾਤਿਲ ਨਿਕਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਜੱਜ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਾਤਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਊਗਾ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ JVP ਕਮੇਟੀ ਜੇ ਫॉर ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਪਟੇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸੀਤਾਰਮਈਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ JVP ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਯਾਰ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਐਵੇਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਖੈਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੰਗੇ ਕਰਤੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇਲਗੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਂਧਰਾ ਸਟੇਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਹੀ ਸੀ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵੱਲੋਂ 1952 ਚ 53 ਚੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ
उस तो बाद साउथ इंडिया च दंगे अग तो भी तेज़ हो गए। पहली बार नेहरू डोल गया, कहता खसमां नूं खावे बाकी सब कुछ, पहला ये स्टेट दित्ती जावे। ठीक आ। सो 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਂਧਰਾ, ਤੇ ਕਾਰਵਡ ਆਊਟ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ? ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਆ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਂਧਰਾ। ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਣੀ ਆ? ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਣੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਆ? ਪੋਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੱਲੂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੋਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੱਲੂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਫਜ਼ਲ ਅਲੀ ਕਮੇਟੀ। ਜਸਟਿਸ ਫਜ਼ਲ ਅਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 1953-54 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, 55 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਕਿ ਬਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇਣੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ 85-90 ਸਟੇਟਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਪੁਆਧੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਆਬੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਝੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਲਵਈ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 4 ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। 75+ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੈਪਸੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇਲਗੂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇਲਗੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਆਂਧਰਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ 'ਚ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਵਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਸਵਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟ B ਦੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਸਵਰਾਸ਼ਟਰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਧੇ ਮਰਾਠੀ ਵਾਲੇ, ਅੱਧੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਾਲੇ ਆ। ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਬੰਬੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਈਏ, ਮਰਜਿੰਗ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟ B ਦੀਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮਰਜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਫਜ਼ਲ ਅਲੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਚਿਆ। 2 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲਡ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਆਈਦਰ ਸਟੇਟਸ ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼। ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1955 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸ਼ਬਦ ਫਜ਼ਲ ਅਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? 2। ਆਈਦਰ ਸਟੇਟ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜੱਚ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ 4 ਫੋਲਡ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਫੋਲਡ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਾਰਟ 6 ਪਾਰਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਟੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਤੇ 1955 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ 6 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 5 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਿਆਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ 30-40 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫਲੈਕਸੀਬਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 2023 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਬਦਲ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਚਕੀਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਦਲਿਆ ਹੈ 104 105 ਵਾਰ, ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦੀ ਵਾਰ 80-90% ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ,
पर साडा लोकतंत्र ते साडा संविधान इन्ना मजबूत आ कि उन्हां सब नूं खुड्डे लैण ला सकदा है। ये साडे संविधान की खासीयत तां हैगी, इहदे च कोई दो राय नहीं। खैर आ जाओ आपां अपने मसले ते वापस आउने आ। अपना पॉइंट की आ, अपना पॉइंट है कि फजल अली कमेटी दे विच PM KM पनीकर ते HN कंजरू 2 मैंबर होर सी, 3 मैंबरी कमीशन बनिया। इन्हां ने की किया कि सारियां पार्ट B दीयां स्टेटां नूं पार्ट A दे विच की कर दिता जावे, मर्ज कर दिता जावे। फिर जाके 1956 इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नूं करना सौखा थोड़ा सी, संविधानक सोध सी ये, संसद लगी, फिर जाके कॉन्स्टिट्यूशन की किनवीं अमेंडमेंट हुई है, 7वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई फजल अली दे कहण ते फिर साडे देश चों पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C ते पार्ट D भाव 6वां पार्ट, 7वां पार्ट, 8वां ते 9वां खत्म कर दिता गया। तो 6वें पार्ट 'च एक शब्द लिखिया गया स्टेट्स, 7वें नूं खाली छड्डता, 8वें शब्द लिखिया गया यूनीयन टैरेटरीज ते 9वें नूं खाली छड्डता। इट मीनस समझ के देखो कि 1956 च की होया। मैं शुरू च की दस्सिया सी कि कॉन्स्टिट्यूशन च किन्ने पार्ट ने 22, 22 चों किन्ने डिलीट करते आ 4, 22 - 4 18 ते किन्ने नवें बनाते आ 2, 6वें नूं ते 8वें नूं दोबारा पुनर बनाता ना, तो किन्ने हो गए भला 20 हो गए, तो अज किन्ने आ 25। इट मीनस मैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हुए साबित करना है कि साडे कॉन्स्टिट्यूशन 25 पार्ट आ, तो रह किन्ने गए आ हुण 20। हजे तक मैं तुहानूं पहला पढ़ाया, दूजा पढ़ाया, तीजा, चौथा, 5वें का जिक्र किया। हुण तो जाके एक गल की हैरानी होर निकल आई कि 6वां हैगा, 7वां नहीं हैगा, 8वां हैगा, 9वां नहीं हैगा। अज के जमाने जिथे मैं खड़ा 2023 च अज 9वां भी हैगा, पर वो क्यों आ वो बाद की गल आ। पर एक गल दसो 1956 तक पहले 9 आर्टिकल्स दे विच सिर्फ 7 आर्टिकल प्रेजेंट ने, है कि नहीं दस दो। ना 7वां है तो ना किनवां है 9वां, तुहाडे सामने आ। 6वां पार्ट किहदे नाल संबंधित आ स्टेट्स नाल, ते 8वां यूटीज़ नाल, 7वां खाली, 9वां खाली। इत्थों तक गल पल्ले पै गई ना। सो आ हो गई अपनी फजल अली कमेटी की कहानी। ये कहण तो बाद 1956 दे विच भारत च किन्नियां स्टेटां बणियां, A ते B C ते D का रौला खत्म, सीधा ही काम रह गया कि 14 तो भारत च बन गई स्टेटां ते 6 भारत च की बन गई यूनीयन टैरेटरीज। आ शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 नवंबर 1966 नूं आ सीन भारत च वापरिया है। सो हुण इत्थों तक तो आपां नूं चंगी तरह समझ आ गई, ठीक है। मतलब कि सानू ये कहानी तो पूरी फुल फ्लैज क्लीयर हो गई कि भारत च 1 नवंबर 1966 नूं 14 स्टेटां सी, क्यों B वालियां आलमोस्ट सारियां A च ही मर्ज करतियां सीगियां। तुहानूं पता पैप्सू पंजाब च कदों मर्ज हुई सी 1 नवंबर 1966। यार कल्ली पैप्सू थोड़ा पंजाब च मर्ज हुई सी, भारत दीयां किन्नियां पार्ट B वालियां स्टेटां, सानूं ऐ लगदा कि वो सारी साजिश ही पंजाब के खिलाफ हुई है। कई बार सानूं पढ़ाया नहीं जाता कि सानूं 1956 दे विच ऐ करता उवें करता, वो कुछ नहीं साजिश हुई। पूरे फजल अली कमेटी की रिपोर्ट आई सी, उस तो बाद पार्ट B दीयां स्टेटां नूं पार्ट A च मर्ज किया गया सी, ते उसे हिसाब नाल पैप्सू पंजाबी बोलण वालियां दा सीगा ते पंजाब भी पंजाबी ते हिंदी बोलण वालियां दा सीगा। पैप्सू चक के पंजाब च मर्ज करता ते पंजाब महा पंजाब बन गया। 1956 तो बाद फिर मैं पढ़ाऊँगा अगे। जे तुहानूं पॉलिटी नहीं समझ आउंदी तो मैनूं एक गल दसो कि पंजाब दी 1947 तो बाद के इतिहास नूं तुसीं की पढ़ लोगे यार। जे तुहानूं यही कही जाए कि इस पंजाबियों नाल धक्का धक्का धक्का, यार धक्का भी होवे, चलो पता तो होवे कि धक्का की है, एटलीस्ट वो मगर दी पोलीटिकल बैकग्राउंड की है, एटलीस्ट तुहानूं पता होवे यार कि ये मगर दी राजनीतिक इतिहास की है, ठीक है, कि यदा राजनीतिक पिछोकड़ की है, कुछ तो दिमाग च होवे, किसी आधार ते ही आपां गल करिए, ठीक है। तो खैर आ जाओ आप अपने मसले ते चलते हैं। 1956 तो बाद एक अग लग गई कि हुण भाषा के आधार पर स्टेटां दे बनन दा मसला छिड़ पिया। तुहानूं की लगदा कि फजल अली दे कहण तो बाद मिट्टी पै गई ना। जिहड़ी अग पोटी श्री रमल्लू आंध्रा च ला के गया सीगा, उस अग ने मचना सी हजे। हुण आज़ादी तो बाद पै गया असली पद्धर ते कलेश, सॉरी आज़ादी तो बाद कहता 56 तो बाद असली पद्धर ते कलेश पिया। कहंदे 1960 च पहली बार भारत च एक स्टेट सी बॉम्बे, हुण तां बॉम्बे होर वड्डी करती, सौराष्ट्र भी उहदे च जोड़ता सीगा। बॉम्बे अज दे गुजरात ते महाराष्ट्र नूं मिल के बनदी है, थोड़ा जिहा करनाटका, रौला पै गया। गुजराती बोलण वाले कहंदे असीं नहीं बॉम्बे च रहना, सानूं वक्खरी स्टेट चाहीदी है।
1960 ਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, ਤੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅੱਡ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਬੰਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਬਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਜ਼ਲ ਅਲੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ 56 ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਦੱਸੋਗੇ? 14। ਗੁਜਰਾਤ ਕਿੰਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆ? 15ਵੀਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਤੇ 14 ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ 16ਵੀਂ। ਯਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬੰਬੇ ਦਾ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਬੰਬੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਕਿੰਨਵੀਂ ਹੋ ਗਈ? 15ਵੀਂ। ਆ ਲਾਓ ਟਿੱਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਦਮਨ ਦਿਊ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੋਆ ਦਮਨ ਦਿਊ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਈ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸੀ ਨਾਗਾਜ਼ ਦੀ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਟੇਟ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਾਗਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਸਾਮ ਸੂਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਕ ਕੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਨਾਗਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਨਾਗਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ 17ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਆ, 16ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਆ। ਕਿੰਨਵੀਂ? 16ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਰਥ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ। 1956 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਐਡੀ ਕਿਸਮਤ ਖਰਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਪੈਪਸੂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੂ ਵੱਧ ਆ ਗਏ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਆਏ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਵੇਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਂ ਚਿਣ ਕੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰਦੇ 30-40 ਸਾਲ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਤਾ ਜ਼ੋਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। 1966 ਦੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ 14 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਸੀਗਾ ਹੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਦਾ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨਵੀਂ ਸਟੇਟ? 17ਵੀਂ ਸਟੇਟ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ 1 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 18ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗ ਰੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਹਿਮਾਚਲ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਾ 3 'ਚ ਨਾ 13 'ਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ, ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਨਾ ਪਹਾੜਾਂ ਜਿਹੀ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਆਡੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਖੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਅੱਡ ਸਟੇਟ ਬਣਾਤੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਬਣ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤੇ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ 18ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ ਯੂਟੀ ਤੋਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤੋਂ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿੰਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਆ? 17ਵੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ 1971 'ਚ ਕਿੰਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਆ? 18ਵੀਂ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ 19ਵੀਂ, 20ਵੀਂ, 21ਵੀਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। 3 ਸਟੇਟਾਂ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਣੀਪੁਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਣੀਪੁਰ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਸਟੇਟ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਈ ਸਬ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਧੀ ਸਟੇਟ। ਇਹ ਮੇਘਾਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਇਹ ਫਿਰ ਅਸਾਮ 'ਚੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਦਿਸਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਗੁਹਾਟੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਣੀਪੁਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ 19ਵੀਂ, 20ਵੀਂ ਤੇ 21ਵੀਂ
ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਐਵੇਂ ਕਰਨੋਲੋਜੀ ਚੱਲੀ ਆ 19ਵੀਂ 20ਵੀਂ ਤੇ 21ਵੀਂ। ਸੋ ਆਹ ਕਰਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਮਨੀਪੁਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜੇ ਕਿ 15ਵੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗੁਜਰਾਤ, 16ਵੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, 17ਵੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਨੀਪੁਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ। ਐਨੀ ਡਾਊਟ 21 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਲੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆ ਸਿੱਕਿਮ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਕਿਮ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੁਗਿਆਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚੁਗਿਆਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਟੇਟ। ਤੇਰੇ ਅੱਧੇ ਹੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ। 34ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਐਡ ਕਰਾਤਾ 2A, ਸਿੱਕਮ ਵਿਲ ਬੀ ਏ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਟੇਟ। ਸਿਰੇ ਹੀ ਲਾਤੀ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤੀ ਇਹ ਗੱਲ। 35ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਓ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਟੈਲੈਂਟ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ। ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 2A ਰਿਪੀਲ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਟੇਟ ਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੋਇਆ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਟੈਰੀਟਰੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਮਦਾਮ ਦੰਡ-ਭੇਦ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨਲੀ 22ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 35ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਤਾ। 36ਵੀਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, 2A ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟੇਟ। 22ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਕਿਮ 22ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਬਣਿਆ। ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1986 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਲਚਲ ਹੋਈ। ਕਿਹੜੀ ਹਲਚਲ? ਮੀਜ਼ੋਰਾਮ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੈਫਾ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਏਜੰਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਜ਼ੋਰਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂਟੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਕੱਟ ਲਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 23ਵੀਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ 24ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ 1986 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਤੱਕ ਗੋਆ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੋਆ, ਦਮਨ ਦੀਊ, ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਤਾ ਘੂਰ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਐਡੇ ਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ। ਦਮਨ ਦੀਊ, ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਗੋਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਗੋਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਗੋਆ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਤੋਂ, ਗੋਆ ਯੂਟੀ ਬਣੀ ਸੀ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੁੱਲਿਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, 12ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਗੋਆ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ? ਸਟੇਟ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਆ ਯੂਟੀ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਆ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨਵੀਂ ਸਟੇਟ? 25ਵੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2000 ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। 2000 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। 1 ਨਵੰਬਰ, 7 ਨਵੰਬਰ ਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੱਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। 1, 7, 15। 1 ਨਵੰਬਰ, 7 ਨਵੰਬਰ ਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ, 3 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ। ਸਾਲ 2000 ਹੈ। ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 2000। ਸਾਲ 2000। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਪਲੇਨ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਜਨਜਾਤੀਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਟਰਾਈਬਲਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੱਤ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਈ ਗਈ? ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਪਹਾੜੀਏ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੇਨ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਾੜੀਆ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, 20 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਲੇਨ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਡ ਨੇ। ਤਾਂ ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਕਤ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਨਰਲਸ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਖਦਾਨਾ ਹੈ, ਖਾਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਨੇ।
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਲਿਕੋਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਨ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਣਿਆ ਝਾਰਖੰਡ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਆ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਸਾਡੀ 26ਵੀਂ 27ਵੀਂ ਤੇ 28ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ? ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ। ਫਿਰ ਵਕਤ ਆਇਆ 2014 ਦਾ। ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਹ ਆਂਧਰਾ ਸਟੇਟ ਆ ਸਾਡੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਂਧਰਾ ਦਾ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਂਧਰਾ ਵਾਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਸਭ ਤੇਲਗੂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ। ਖੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਬਣਾਤਾ? 26ਵੀਂ 27ਵੀਂ 28ਵੀਂ ਕਿੰਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਬਣਾਤਾ? 29ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 29 ਸਟੇਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। 2019 ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਕਿਹੜੀ? ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 2 ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਮਨ ਦਿਊ ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਇਹਨਾਂ 2 ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਟੈਰੀਟਰੀ states with their capitals, UTs with capitals and also their high courts। ਇਹ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਰਹੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਉਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਸੇਮ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਨਾਮ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਦਰਾਸ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮੈਸੂਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਲੱਕਾਡੀਵੀ, ਮਿਨਾਕੋਏ, ਐਮੀਡੀਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਲਕਸ਼ਦਵੀਪ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅੱਜ NCT ਦਿੱਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੌਂਡੇਚੇਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉੜੀਸਾ, ਤੇ ਹੁਣ 2023 'ਚ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਰਲਮ। ਇਹ ਸਭ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ 4 ਅੱਖਰ ਸਮਝ ਆਏ ਆ? ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਐਟ ਲੀਸਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੋਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੇ ਅੱਜ 2 ਲੈਕਚਰ ਲਾਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੋਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹ ਲੇ। ਇਹ 2 ਲੈਕਚਰਾਂ 'ਚ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਖਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਿਉਂ ਆ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਭਾਗ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਫੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੇਨ ਆ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਪੇਪਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਗਰੁੱਪ C ਤੇ ਗਰੁੱਪ B ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ SSB ਨੇ ਕੱਢਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ PPSC ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀਆਂ 150 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੱਢਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਗਰੁੱਪ B ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ PSSB ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨੇ ਤੇ PSSB ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਰੇਂਜਰ ਦੀ ਵੀ ਪੋਸਟ ਆਈ ਹੈ। BSc ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਪਰ BSc ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਜਰਨਲ ਵਾਲੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ। ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ 'ਤੇ ਚੱਲੋ ਬਸ। ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰ ਗਏ ਉਹਦੀ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ। ਉਹਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਮੈਥ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕੱਜ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਆ।
ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਰਹੂਗਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੀ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਲਾਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਮੈਚਿਓਰ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਚਿਓਰ ਮਾਈਂਡ ਹੋਵੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਮੈਚਿਓਰ ਮਾਈਂਡ ਤਾਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। 2016 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ 2023 ਤੱਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਮਗਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰਨ ਆ। ਕੋਈ ਰਿਵਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ ਬਸ ਓਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਅਗਲੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਓਨਾ ਹੀ ਆ ਜੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਫਲਕਚੁਏਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ MCQs ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲਾ ਨਲਾਇਕ ਜਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤਿੱਗਣੇ ਚੋਗਣੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਟੈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਕ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ। ਫਿਰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ 5 ਲਾ ਲਈਏ 7 ਲਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਲਾਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਜੈਕਟ ਟੈਸਟ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੱਟੇ ਨਾ ਮਾਰਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਰੱਟਾ ਹੀ ਮਰਾਉਣਾ ਸੀ ਐਡੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਤਾ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਟੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਾਣੇ ਪੇਪਰ ਕਰੈਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਸਮਝਦਾਰ ਬਣੋ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਛ ਯਾਦ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ।